નમસ્કાર મિત્રો, ઓલ હેલ્પ ગુરુજી શિક્ષણની અપડેટ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, તમે જોઈ રહ્યા છો ઇમેજ એ પ્રમાણે આજના વિડીયોમાં આપણે ટેટ પરીક્ષા કે જે જૂના શિક્ષકો છે તેમણે ફરજિયાત પાસ કરવાની છે એવો મધ્યપ્રદેશ રાજ્યમાં સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે। તો સુપ્રીમ કોર્ટનો આ નિર્ણય છે બિન ટેટ શિક્ષકો માટે ફરજિયાત પરીક્ષા પાસ કરવી અને શિક્ષણના ગુણવત્તામાં સુધારા માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આમ તો આ પર્ટિક્યુલર રાજ્ય માટેનો ચુકાદો છે, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યો છે એટલે દરેક રાજ્યમાં જે છે એ સંભવિત, કારણ કે જો અન્ય રાજ્યમાં પણ આ બાબતે પિટિશન કરવામાં આવે તો સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એ આ રીતનું તારણ કાઢી અને ચુકાદો આપી શકે છે। શું ચુકાદો આપ્યો છે એનો એક ન્યૂઝ રિપોર્ટ આપણે જોઈએ। એ પહેલાં તમને જણાવી દઈએ કે આવા વિડીયોની અપડેટ જોવા માટે આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। વિડીયો ઇન્ટરેસ્ટિંગ માહિતીવાળો છે એટલે લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટમાં યુઝફુલ જરૂરથી લખજો। આવો જોઈએ એ ન્યૂઝ રિપોર્ટ। તો અહીંયા આપણને એક અખબાર મળ્યું છે, દૈનિક જનવાણી 14 મે 2026નું છે। એમાં આ જે સમાચાર છે તે આવ્યા છે। सुप्रीम कोर्ट में टेट मामले की सुनवाई, शिक्षक के लिए 1 सितंबर 2027 तक का समय, लेकिन टेट अनिवार्य। એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટે સમય આપ્યો છે, ચુકાદો આપ્યો છે કે 1 સપ્ટેમ્બર 2027 સુધી ટેટ પાસ છે એ કરી લેવી। શું છે વિસ્તારથી થોડું તમને બતાવી દઈએ। सुप्रीम कोर्ट में आज इन सर्विस शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की अनिवार्यता को लेकर यह मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जो पहले से नौकरी पर रहे हैं और टेट पास नहीं है। सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच कोर्ट नंबर 8 में हुई। तो मित्रों, जो नौकरी पर है और टेट पास नहीं करी एमना माटे आ चुकादो है एमने लागू पड़े। सुप्रीम कोर्टे शू कहूँ है, शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शिक्षक पदों पर बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्टे कीधुं छे मित्रों, आपे अत्यारे जाण्युं एम कि गुणवत्ता माटे टेट पास करवी जरूरी छे। बीजी कोर्टने शुं कीधुं छे एनी वात करीए तो सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय के रुख काफ़ी सख्त नजर आया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट के अनुसार भले ही शिक्षकों के पास बीएड या पीटीसी जैसी योग्यताएं हों, लेकिन शिक्षक पद पर बने रहने के लिए टेट पास करना अनिवार्य। मित्रों, टेट फरजियात है कीधुं छे एमणे, भले तमारी पासे डिग्री होय। पुराने शिक्षकों 2010 पहलानी स्थितिनी बात करिए तो वकीलों दलील करी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके बारे में शू कीधुं कि भाई इस दायरे से बाहर रखना चाहिए। એટલે કે 2010 પહેલાંના જે જૂના શિક્ષકો છે એને તમે આ નિયમ लागू पड़शो नहीं। तो सामे कोर्टे एवो जवाब आप्यो कि कोर्ट ने आरटीई एक्ट के 2017 के संशोधन का हवाला पूछा कि क्या इस कानून में कई स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुराने शिक्षकों को छूट मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि यह कानून से बंधा है और यदि कोई बदलाव होना हो तो वह संसद के माध्यम से ही संभव है। એટલે કે 2017માં જે સંશોધન થયું ટેટ બાબતનું, એમાં ક્યાં એવું લખ્યું છે કે જૂના શિક્ષકો છે એમને છૂટી મળી શકે એવું કોર્ટે કીધું કે એમાં એવો કે ઉલ્લેખ છે નહીં। જો કોઈ બદલાવ હોના એટલે કે કોઈ પણ ફેરફાર થશે તો એ સંસદ દ્વારા સંશોધન કરીને થશે। કાયદામાં ફેરફાર થાય તો જ આ જે છે એ નિયમ તમને લાગુ પડશે નહીં। न्यायालय ने शिक्षकों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक समय सीमा का संकेत दिया है। एमने समय आप्यो कि भाई 1 सप्टेम्बर 2027 સુધી તમારે ટેટ પાસ કરી દેવી। चौथो मुद्दो एवो हतो कि शिक्षक केवल कोर्ट के भरोसे न बैठे। चूँकि सीटेट 2026 और विभिन्न राज्यों के टेट के अवसर उपलब्ध हैं, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखें और परीक्षा उत्तीर्ण करें ताकि कानूनी रूप से भविष्य सुरक्षित रहे। बीजू पण कीधुं कि तमे आगामी समय में परीक्षाओं योजाय तो ये परीक्षाओं पास कर देजो, जेथी करीने भविष्य सुरक्षित रहे। विशेषज्ञों जे छे एमनुं शुं कहेवुं छे कि विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख स्पष्ट करता है कि आने वाले समय में टेट की अनिवार्यता से बचना मुश्किल होगा। शिक्षकों अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। એટલે કે જે જાણકાર મિત્રો છે એમનું કહેવું એવું છે
કે મિત્રો ટેટ પરીક્ષા જે છે એ ફરજિયાત થઈ જશે, પાસ કરવી પડશે, તો શિક્ષકોએ તૈયારી શરૂ કરી અને પાસ કરી દેવી જોઈએ. તો આ એક રાજ્યને લાગુ પડતો ચુકાદો હતો. આપણા રાજ્યમાં શું થશે એ જો કોઈ પિટિશન હોય અને સુપ્રીમ કોર્ટ ચુકાદો આપે કે કોર્ટ ચુકાદો આપે એનો પર આધાર છે, પરંતુ આના આધારે કદાચ એવું નક્કી થઈ શકે કે ચુકાદો જે છે એ એક સરખો જ આખા દેશમાં, આખા રાજ્યમાં આવતો હોય છે. તો આ રીતના એક સમાચાર હતા જે આપની સમક્ષ મૂક્યા છે. વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને જણાવો. ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો યુઝફુલ લખો, લાઇક કરો અને નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપણી વોટ્સઅપ ચેનલ પણ ચાલે છે જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપું છું, એમાં જોડાઈ જજો. ડાયરેક્ટ માહિતી આવશે, ઇમેજ, PDF અને સીધું જ માહિતી અહીંયા મૂકવામાં આવે છે. તો અત્યારે જ ફોલો કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. મળીએ છીએ નવા વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.